program after official inauguration by our Vice President Karuna ma'am. 1 minute. Karuna ma'am, unmute. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. We request you to inaugurate the CME program, ma'am. Yeah, actually, it is a good that you wanted to be a part of it. I'm really happy to be a part of that. The heading itself is good, like prescribing wellness. I think who chose, I do not know. That really hats off to the person, because that is the need of the hour, really. And I thank our President Chandamal Parizar and our Secretary and our Treasurer, who have all been within us to take up all these. And the AMS people are really doing wonderful with Dr. Kannan, Rajesh Babu, and Arul Jodi. And the Tirupur people, they are really competitively, they are doing very good. Very nice to see that. And I don't want to take much of it, because the prescribing nutrition is one thing which all of us should know since our school ages. People say that ECG we need to know from the school ages, but still we'll be lagging behind even if you do MD, they say. So I think I want to compare the nutrition also with the ECG. Nutrition should have been started, knowledge of that. But still, even after the finishing of MBBS, sometimes we would be fumbling. And so nice that we have taken the speakers as Dr. Farooq Abdullah sir, person from the pharmacology. And we do not know, is it a pharmacology or a biochemistry? When we wonder, you have taken one person from biochemistry to talk about unlocking the diet solutions. And for Dr. Farooq sir, deep dive into the nutrition essentials. And decoding diabetes. So we know the Asian population is prone for, and the younger generation, they do not know what is right food, what is available, they think it is good. And they say no to the homemade drugs, and they say yes to the fast food drug and also the hotel things. I think this program will give us a good information, and it will be an eye opener for not only for the doctors. So in turn, the doctors will educate the society and the public. So I also invite all the speakers and Dr. Karthi Vasant and Bharati and Bharanidhan, who all into the pediatrics and the general medicine, to take this topic well ahead. Congratulations and thank you for you all. I think we'll obesity and its management. So we are going to dive into the topic presented by Dr. Arunkumar. He is well known. His areas of interest is dietary reversal of lifestyle disorders, pediatric obesity and nutrition, pediatric critical care, and he's a medical speaker in various conferences. And he attended. He is a special invited member of Tamil Nadu Government ICDS Scheme Nutrition Committee, and he is author of a new Tamil book, best-selling Tamil book, Arogyam Oru Plate. And he has been interviewed in major mainstream media, and he runs a popular YouTube channel with 1 million subscribers. And he recently was given award, one Dr. M. Jayaram Memorial Award for the best postgraduate presentation. He is an astute speaker. So I'd like to welcome Dr. Arunkumar for his presentation. Yes, sir. Yes, sir. Arun, sir. Yes, sir. Fine. So first of all, I would like to thank Tirupur IMA, all the honorable the president, vice president, and Arul Jodi sir for taking such efforts in making this CME happen. And thank you once again for bringing such wonderful speakers onto a single dais. And I thank Dr. Vasant sir for giving me a nice intro. So we will get into the topic. So what is metabolic magic? Unlocking diet solutions for obesity. So, recently the word metabolism is one of the frequently used words. So, whenever if you go in the internet, people will keep on saying, I have high metabolism, I have moderate metabolism. So, people are using this word interchangeably and as per their wish. So one of the most common problems that we see in the non-communicable diseases, and which is a root cause for most other non-communicable diseases, is obesity. So how to unlock the diet solutions for obesity, we will see. So
similar eating pattern. So like in obesity, first of all, எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும். ஸோ எல்லாம் ஒபீஸாக இருக்கிற பீப்புள் யார் கேட்டிங்கனாலும் தே வில் சே சார் நானும் அதே மாதிரி தான் சார் சாப்பிட்றேன், என் ஃப்ரெண்டும் அதே மாதிரி தான் சாப்பிட்றாங்க. ஆனால் அவங்க இதே இட்லி இதே தோசை தான் சாப்பிட்றாங்க, ஆனால் அவங்க நார்மலாக இருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு மட்டும் வெயிட் ஏறிட்டே போகுது, நான் ஒன்றும் வித்தியாசமாலாம் சாப்பிட்லையே. இந்த கொஷினை all the obese patients, if the people are coming into your clinic, if you ask them, they will say the same, they will ask the same question to us. So we will try to search answers for the same. So what is obesity? Obesity is a state of excess adipose tissue mass. ரொம்ப simple definition as per Harrison. And it is defined as an abnormal or excessive accumulation of fat that can impair health. So simple, excess adipose tissue mass இருந்தா that is obesity as per the standard textbooks. So simple large size is not obesity, and high BMI is not obesity always, because normal BMI with high abdominal fat is a highly underrated problem. I will show some pictures. So the first person, everyone will say, okay, he is obese. So there is no doubt. What about, so because he looks overweight and is too much fatty. Even the second person, he also looks overweight, but can be, your BMI pattern, definitely it will be more than 25 or 28 or 30. But can this person be called as obese? So that is what I wanted to highlight. So just weight அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, BMI மட்டும் பத்தாது. So it is a state of excess adipose tissue mass. So you'll see the third person, he must be having a BMI of around say 24, 25 or just in high normal range. But still he is having a significant abdominal obesity. This is a highly underrated problem nowadays, and we don't recognize that. So this is again, so சும்மா ஜஸ்ட் நம்ம BMI பார்த்துட்டு overweight obese category அதெல்லாம் பத்தாது. So high BMI and obese, high BMI and non-obese, normal BMI but obese. We should know the categories. In adults, a BMI of more than 30 is defined as obesity, and 25 to 30 is defined as overweight. But recently people say in Indians, even 23 to 28 BMI should be considered as overweight, and anything above 28 should be considered as obese because of the high incidence of metabolic problems. In children and adolescents, standard Z-score or percentile BMI charts are used. So இதே BMI classification நம்ம childrenக்கு இது பண்ணக்கூடாது. There are separate IAP, WHO charts are there. ஸோ அதை நம்ம போட்டு ட்ரேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன்னா நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் வருவாங்க கிளினிக்கு, ஒரு 10 இயர்ஸில் ஒரு 40-45 கேஜி இருப்பாங்க. BMI போட்டு பார்த்தா சும்மா 15-16ன்னு வரும். ஸோ நம்ம நார்மல் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிப்போம். ஆப்வியஸான ஒபிஸாக தெரிவாங்க. ஸோ வி ஷுட் நோ தட் ஆல் த ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் ஷுட் நோ தட் தெர் ஆர் சம் சார்ட்ஸ் which should be used in children. So is BMI always significant? As I told, BMI maybe around 80 to 90%, it will correlate with obesity, but we should also know about body fat percentage. Because to know the body fat percentage, we should simple, we can use anthropometry. ஒரு ஸ்கின் ஃபோல்ட் திக்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு கேலிப்பர்ஸ் அதெல்லாம் வேணும். சிம்பிளஸ்ட் வெயிஸ்ட் ஹிப் ரேஷியோ ஒரு இன்ச் டேப் வச்சு சொல்லிடலாம். ஸோ வெயிஸ்ட் நம்ம வந்து அம்பிளிக்கல் லெவலில் மெஷர் பண்ணுறோம், ஹிப்பு ப்ராடஸ்ட் பார்ட் மெஷர் பண்ணுறோம், ரெண்டு டிவைட் பண்ணி மோர் தென் 0.9 அல்லது மோர் தென் 0.85 இன் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் மார்க்கர் ஃபார் அப்டாமினல் ஒபிசிட்டி, தட் ஒரு விசரல் ஃபேட்டு. டென்சிட்டோமெட்ரி அதெல்லாம் டிஃபிகல்ட். ஸோ சிடி எம்ஆர்ஐ பண்ணால் கூட பாடி ஃபேட் பார்க்கலாம், பட் தட் இஸ் கம்பசம். டெக்ஸா ஸ்கேன் பார்க்கலாம் பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் தெரியறதுக்கு. அண்ட் சிம்பிள் மீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் இம்பீடன்ஸ் மீட்டர்ஸ். நம்ம ஏறி நின்று சும்மா ஒரு கையில் ஒரு கம்பு மாதிரி இருக்கும், அதை நம்ம பிடிச்சோம்னா ஸோ எவ்வளோ பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறதுக்கு இப்போ ஜிம்மு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மீட்டர்ஸ்லாம் வருது. ஈவன் ஒரு கிளினிக்கில் கூட ஒரு 3000-4000 ருபீஸ்க்கு நம்ம வாங்கி வைக்க முடியும். அது வாங்கி வச்சோம்னா ஒரு பர்சனுக்கு எவ்வளோ பாடி ஃபேட் இருக்குங்கிறது சிம்பிளாக ஒரு வெயிங் ஸ்கேல் மாதிரி இருக்கும், அதில் சொல்லிடும். ஸோ இந்த நம்பர்ஸும் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் இன் டு. ஸோ ஜஸ்ட் வெயிட்டு அதோட நிறுத்தக்கூடாது. ஸோ ஒய் டஸ் ஒபிசிட்டி அக்கர்? ஸோ வாட் ஆர் த காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ்? நாம் என்ன நினைக்கிறோம்? ஸோ வி ஆல்வேஸ் திங்க் ஓவர் ஈட்டிங் காசஸ் ஒபிசிட்டி. அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க, ஒபிஸாக இருக்கிறவங்கலாம் வந்து குளுட்டனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஓவர் ஈட்டிங் காசஸ் ஒபிசிட்டி நினைக்கிறோம். ஜங்க் ஃபுட் இஸ் த மெயின் ரீசன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஸ்நாக்ஸ் தாங்க சாப்பிட்றோம், அதுதான் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறோம். ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் லெஸ், யாருமே நம்ம வேலையே செய்யறது இல்லை, அதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ கலோரி இன் அண்ட் கலோரி அவுட் அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டா போதும். ஒன் கேன் ஈட் எனி திங், பட் நல்ல ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டா வி வில் பி ஸ்லிம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த காமன்
misconceptions or thoughts about obesity nowadays. This is among the doctors and the general public too. ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம், பட் நல்ல ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டா நம்ம ஸ்லிம்மாக இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு கலோரி இன் கலோரி அவுட் கான்செப்டை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறோம். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ கோலா ஒரு 2015 ஒரு கேம்பெயின் கொண்டு வராங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் கோக் குடிச்சிக்கலாம், ஆனால் நல்லா ரன்னிங் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒபிசிட்டிலாம் ஒன்றும் இருக்காது, ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் இட் மெட் வித் லாட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் and somehow they went back with their recommendation. So இப்படி தான் போகும். ஸோ வாட் இஸ் calorie centric theory of obesity? ஸோ நம்ம வந்து calories, Dr. Farood had explained in detail. ஸோ carbohydrates, protein, fat இந்த மூணுலையும் we are taking lots of calories. ஸோ ஸ்பெண்டிங் எங்கே ஒரு ரெஸ்டிங் மெட்டபாலிக், we have a resting metabolic rate. நம்ம கோமாலே இருந்தாலும் we need a minimum metabolic rate or resting or basal metabolic rate for our body to function. அப்புறம் நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கலோரி இன்டேக்கை விட கலோரி எக்ஸ்பெண்டிச்சரை விட கலோரி இன்டேக் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ அப்போ நமக்கு வெயிட் கெயின் ஆகிடும். அல்லது நம்ம கலோரி இன்டேக்கை விட நிறைய பேர்ன் பண்ணிட்டோம், ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிலாம் அதிகம் பண்ணி நமக்கு வந்து பேர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகிடும். ஸோ வெயிட் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ இது உண்மையா? ஸோ நம்ம வெயிட் லாஸ்னா இப்போ கலோரிஸ் கன்சியூம்டு வந்து அப்போ வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னா இப்போ என்ன பண்ணணும்? வி ஷுட் எய்தர் ரெடியூஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் கேலரிஸ் தட் இஸ் கன்சியூம்ட் ஆர் வி ஷுட் இன்க்ரீஸ் த கேலரிஸ் தட் இஸ் பர்ன்டு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்டாண்டர்ட் philosophy we are following and we are advising nowadays. But what does latest science says? We will go with the standard textbook. ரொம்ப இதெல்லாம் வேணாம், ஜேர்னல்லாம் வேணாம். We'll go with Harrison again. So this explicit regulation, the exact wordings from Harrison, this explicit regulation of energy balance cannot be monitored easily by calorie counting in relation to physical activity. Obesity chapter எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2வது 3வது பேராகிராஃப்ல இருக்கும். Rather, body weight regulation or dysregulation depends on a complex interplay of hormonal and neural signals. Alterations in stable weight by forced overfeeding or food deprivation induce physiological changes that resist these perturbations. ஸோ வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கேட்டால் இதுக்கு என்ன மீனிங்னு தெரியும். ஸோ நாம் வெயிட் லாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக பசி ஜாஸ்தியாகும். சும்மா கூட இட்லி தான் சாப்பிடுவாங்களா இருக்கும், ஆனால் வெயிட் லாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது தான் 5 இட்லி 6 இட்லி சாப்பிடலாமான்னு தோணும். ஸோ அண்ட் த எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 கிலோ குறையும், அதுக்கப்புறம் வெயிட் குறையவே குறையாது. The body will try to prevent weight loss by reducing the energy expenditure. ஏன்னா அதுதான் எவல்யூஷனரி ஒரு மெக்கானிசம். அதே மாதிரி நம்ம ஓவர் ஃபீடிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படைட் குறைஞ்சிடும். ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஓவராக துணிக்க பாருங்க, ஒன்று சாப்பிட்றதை நிறுத்திடுவோம். ஸோ எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ திஸ் ஹேஸ் பீன் ப்ரூவ்டு அன்டவுட்டட்லி இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டடீஸ். ஸோ அதனால தான் சிம்பிளாக நம்ம வந்து சும்மா அளவை குறைச்சி சாப்பிட்டா அப்படியே வெயிட் வந்து குறைஞ்சிரும் அப்படிங்கிறது தவறு. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டர்பிளே ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டர்பிளே ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ்? ஸோ தெர் இஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், நியூரல் அஃபரன்ஸ் தட் இஸ் வேகல். நம்ம சாப்பிட்டோன்னே நம்ம வயிறு வீங்குது, ஸோ நம்ம ஸ்டொமக் இஸ் கெட்டிங் டிஸ்டெண்டட். ஸோ தட் வில் அந்த இதில் தென் கட் பெப்டைட்ஸ். ஸோ அது தே ஆர் சென்டிங் சிக்னல்ஸ். மெட்டபலைட்ஸ், நம்ம வந்து குளுக்கோஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் போத் சென்ட் ஃபீட்பேக். The hormones particularly, we are going to see much more in detail. The leptin, insulin, cortisol, they have a factor. Cultural factor, அது நம்ம ஊரில் அப்படியே விருந்துக்கு போனால் அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுங்க, என்ன ரசத்துக்கு சாப்பாடு வாங்கிக்கவே இல்லை, தயிருக்கு வாங்கிக்கவே இல்லை. ஸோ பிரியாணியில் ஆரம்பித்து ஒரு சைவ விருந்துக்கு போனால் கூட மஷ்ரூம் பிரியாணி, அப்புறம் வந்து ஒரு சாப்பாடு, அப்புறம் சாம்பாருக்கு, புளிக்குழம்புக்கு, ரசத்துக்கு, தயிருக்கு, அப்புறம் கடைசியாக வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீமு, வடை, பாயசம். அதை திணிக்காமல் விட மாட்டாங்க நம்மளை. ஸோ அது இல்லாமல் there are lots of genetic factors. There are central controllers of appetite, lots of hormones, neuropeptide Y, agouti related peptide, orexin, so melanin stimulating hormone, serotonin, lots of other factors which have a complex interplay, and they are maintaining our obesity, energy gain, energy expenditure, the food intake, everything. So then again we'll come back to the same question. Sir, idella okay. So the first slide I put. So same diet, how 2 different results are possible?
So here I would like to explain one concept. There is something called thrifty gene hypothesis. ஸோ இப்போ தான் நமக்கு ஃபுட்டு வந்து காமனாக கிடைக்குது. சரி. ஸோ மேபி ஒரு 500 வருஷம் முன்னாடி, 1000 வருஷம் முன்னாடி, மேபி நமக்கு ஒரு பசி, பஞ்சம், பட்னியில் இருந்த காலகட்டங்களில், ஸோ யாருக்கு வந்து சர்வைவல் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம்? ஸோ யாருக்கு உடம்புல அதிக ஃபேட் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் சர்வைவல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம், இல்லையா? ஸோ நம்ம எப்போ நம்ம உடம்பு வந்து ஃபுட்டு கிடைக்குதோ, நல்ல ஃபேட்டை நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிச்சுன்னா, நமக்கு வந்து வேலை செய்கிறப்பையோ அல்லது ஒரு ஃபெமீன்ஸ் ஃபுட்டு அவைலபிள் இல்லாதப்பையோ, தட் ஃபேட் வில் கெட் பர்ன்ட் அண்ட் இட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு எனர்ஜி. அண்ட் வென்எவர் அந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்றப்ப ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் நடக்கும். தென் ஒரு ஃபுட்டு கிடைக்காதப்ப இந்த ஸ்டோர்டு ஃபேட் வில் அகைன் கன்வெர்ட் இன்டு எனர்ஜி. ஸோ யாருக்கெல்லாம் அதிக ஃபேட் இருக்கோ தே வில் ஹாவ் மோர் சர்வைவல் சான்ஸ் எவல்யூஷனரிலி. ஸோ இப்போ ஒல்லியாக ஒருத்தங்க இருக்காங்க, ஒபீஸாக ஒருத்தங்க இருக்காங்க. ஸோ இவங்கள ஒரு ஃபெமீன் இருக்குது அப்படின்னா யார் ஃபர்ஸ்ட்டு செத்து போவாங்க? ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க தான் செத்து போவாங்க. ஸோ குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு உங்கள் ஃபேட் நிறையா இருக்கிறதுனால தட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ பேக்கப். வீட்டில் ஒரு யூபிஎஸ் வச்சிருக்கிற மாதிரி அது இட் வில் ப்ரொவைட் அ பேக்கப் எனர்ஜி. ஸோ அப்போது ஆல் த ஒபீஸ் ஆர் ஆக்சுவலி சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். ஸோ அப்போனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா all the obese we have inherited genes that promoted fat storage. So insulin resistance, leptin resistance, இதெல்லாம் actually they were evolutionarily that were helpful to us. And the obese people had survival advantage over lean people during famines. ஸோ அது ஓகே, அது அந்த காலத்தில் ஓகே. ஸோ ஃபெமின்ஸ்லாம் இருந்த காலத்தில் ஓகே. ஸோ இப்போ எப்படி இருக்கு சுச்சுவேஷன்? ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் நடந்துகிட்டே இருக்கு, பெருசாக ஒர்க்கும் குறைஞ்சி போச்சு, செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல். ஃபெமின்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு மேபி 1960s 70sக்கு அப்புறம் இப்போ ஃபெமின்ஸ்லாம் இல்லை. ஸோ ஃபுட்டு ஃபீஸ்டிங் ஃபுல்லாக ஏறிட்டே இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் கண்டபடி போயிட்டுருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் அன்லிமிட்டெட் ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் தெர் இஸ் நோ வே டு பேர்ன் த ஸ்டோர்டு ஃபேட். ஸோ இதுதான் இப்போ ப்ராப்ளம். ஸோ ஹவு டு வி இவாலுவேட் ஒபிசிட்டி? ஸோ நிறைய பேர் ஒபிசிட்டிக்கு காமனாக பண்ணுற டெஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? யார் கேட்டாலும் காமனாக என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு தைராய்டு பார்ப்போம், ஒரு தைராய்டு பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது காமனாக, இது உண்மையா இல்லையா? ஸோ ஒரு ஒபிசிட்டி வந்தாங்கன்னாவே வாட் வி டூ இஸ் வி செக் ஃபார் அ டிஎஸ்ஹெச். ஸோ எப்படி இருக்கும் டிஎஸ்ஹெச்? ஒரு ஒபீஸ் பர்சனுக்கு பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? ஒரு 6, 7, 7.5 அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ இருக்கும், ஒரு 5.5 அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு மைல்டு எலிவேஷன் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இதுதாங்க சார் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம், தைராய்டு தாங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். பேஷண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புவாங்க. ஒரு தைராக்சின் ஆரம்பிச்சிருவோம், அப்புறம் டாட்டா பை பை. அண்ட் இது எப்படின்னா, இந்த ஒரு பழைய இந்த இந்த காமெடி எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு பைல்வான் ரங்கநாதன் இருப்பாரு, எல்லாம் மேலே இருக்கு, கடன் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. கவுண்டமணி உள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பாரு, கீழே ஒருத்தர் ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. உடனே பைல்வான் சொன்னேன், எல்லாம் மேலே இருக்கிறவன் பார்த்துப்பான், மேலே இருக்கிறவன் பார்த்துப்பான்னாரு. உடனே கவுண்டமணி அங்கேருந்து எந்திரிச்சு வந்து, மேலே இருக்கிறவனே சொல்லிட்டு இருக்கே, கீழே ஒருத்தன் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான் பாரு, அவன் மேலேயும் கொஞ்சம் பழி போடு அப்படிம்பாரு. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் டிஎஸ்ஹெச் தலையிலேயே போட்டா எப்படி? So obesity, we should understand that one important concept. Obesity causes mild elevation of TSH. That is actually is its effect and not the cause. So obesity-ல TSH elevate ஆகிறது actually it is not hypothyroidism. இதெல்லாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து ஒபிசிட்டினால டிஎஸ்ஹெச் அதிகமாக இருக்கு. ஆக்சுவலாக அவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணால் டிஎஸ்ஹெச் நார்மல் ஆகிடுது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் யார் கேட்டிங்கனாலும் இது சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் நம்ம டிஎஸ்ஹெச் தான் பிரைமரி ப்ராப்ளம் வச்சுக்கிறோம். ஒபிசிட்டி இஸ் த பிரைமரி ப்ராப்ளம். ஸோ இட் இஸ் த எஃபெக்ட் அண்ட் நாட் த காஸ். ஸோ அப்போ என்ன எக்ஸாமினேஷன் அப்போ பண்ணணும்? ஸோ கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வாட் வி ஷுட் செக் ஃபார் பிபி, ஸ்கின் சேஞ்சஸ், அகெந்தோசிஸ் நிக்ரிகன்ஸ் கழுத்தில் பார்க்கணும், ஆக்சிலால பார்க்கணும், ஸ்ட்ரையே இருக்கான்னு பார்க்கணும், ஹிர்சூட்டிசம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபார் ஃபீமேல்ஸ், ஆக்னே அதிகமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபார் போத் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ், ஸ்னோரிங் இருக்கான்னு கேட்கணும் டெஃபினட்டாக. அப்படியே வரிசையாக அப்படி ஃபேஸ் பார்க்குறோம். ஸ்னோரிங், மூக்குன்னா ஸ்னோரிங் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா இருக்கான்னு நம்ம கேட்கணும். தூக்கம் நல்லா இருக்கா, காலையில் தூங்கி வழியிறாங்களா, டெஃபினட்டாக கேட்கணும். ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு வீசிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்களுக்கு இஷ்யூ இருக்கான்னு பார்க்கணும். பிகாஸ் ஒபீஸ் ஆர் மோர் ப்ரோன் ஃபார் ஆஸ்மா, ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ், கவுட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு, ஜாயின்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக நம்ம கேட்கணும். வேரிகோஸ் வெயின்ஸ்லாம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ திங்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஒபிசிட்டி டெஃபினெட்லி வி ஷுட் லுக் இன் டு. இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும்? நம்ம சும்மா ஜஸ்ட்டு டிஎஸ்ஹெச் பார்க்கறது யூஸ் இல்லைன்னு சொன்னப்போ என்ன பார்க்கணும்? ஸோ இட் இஸ் ஹை டைம் தட் வி ஸ்டாப் செக்கிங் திஸ் ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் அலோன். This, I would say, it is one of the useless investigations that we do in the general practice. What I see is
this fasting blood sugar is it will be always normal till HbA1c reaches around 7 or 8. அதுக்கு மேலே தான் ஃபாஸ்டிங் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஃபாஸ்டிங் ஒரு 130 145 போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனோட HbA1c ஆல்ரெடி 8.5 போயிருக்கும். இது நான் சொல்றது டைப் 2 டயபிட்டிஸில். ஸோ நாம் வந்து ஹை டைம் வி ஷுட் start doing HbA1c for all patients, obese patients எல்லாத்துக்குமே. So we should find in the pre-diabetes stage itself 5.7 to 6.4 in the pre-diabetes, 6.5 மேல இருந்தா diabetes. ஸோ ஃபாஸ்டிங்லாம் யூஸே இல்லை. போஸ்ட் பேண்டியல் கூட கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல், பட் ஃபாஸ்டிங் இந்த ஸ்டேஜுக்கு யூஸ் இல்லை. ரொம்ப நோன் டயபெட்டிக் ஓகே அதை யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரக்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, பட் ஃபார் ஸ்க்ரீனிங் டெஃபினெட்லி HbA1c ஷுட் பி ப்ரிஃபர்ட். லிபிட் ப்ரொஃபைல் நாம் என்ன பண்ணுறோம், எப்பவுமே டோட்டல் கொலஸ்ட்ராலை பார்க்குறோம், அது தண்டம். LDL பார்க்குறோம். LDL இங்கே நம்ம ஒபிசிட்டியில் இங்கே முக்கியம் கிடையாது. ஸோ வி ஷுட் லுக் ஃபார் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம். ஸோ ஹை ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும், லோ HDL இருக்கான்னு பார்க்கணும். LDL இங்கே முக்கியம் இல்லை. LDL ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் ஓகே, நீங்கள் ஸ்டாட்டின் ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லை டயட் சொல்கிறீங்க, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே வி ஆர் கோயிங் டு லுக் ஃபார் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம். ஸோ TGL அண்ட் HDL ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். LFT ஹை லிவர் என்சைம்ஸ் ரொம்ப காமன், SGPT, SGOT, GGT இதெல்லாம் வந்து லிவர் என்சைம்ஸ் காமனாக தான். இட் இஸ் ஆக்சுவலி டியூ டு ஃபேட்டி லிவர். ஈவன் ஆல்கஹால் ஹிஸ்ட்ரி இல்லைனாலும் இட் இஸ் நான் ஆல்கஹாலிக் ஆர் மெட்டபாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ், நாட் சம் ஹெப்படைட்டிஸ். ஐ ஹவ் சீன் பேஷன்ஸ் வித் ஒபிசிட்டி, ஈவன் லிவர் பயாப்சிலாம் பண்ணியிருக்காங்க, ஆல்டர்ட் லிவர் என்சைம்ஸ் இருக்குன்னு, பட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டர்ன்ட் அவுட் டு பி சிம்பிள் ஃபேட்டி லிவர். ஸோ ரொம்ப யோசிக்கவே தேவையில்லை. ஒபீஸ் பர்சன் ஒரு ஆல்ரெடி ப்ரீ டயபிட்டிஸ் இருக்குது, லிவர் என்சைம்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இன்வேரியபிளி இட் இஸ் ஒன்லி ஃபேட்டி லிவர். நோ நீட் டு திங்க் ஆஃப் எனிதிங் எல்ஸ். ஸோ யூரிக் ஆசிட் அதிகமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூரியா கிரியேட்டினோட இங்கே யூரிக் ஆசிட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபாஸ்டிங் இன்சுலின் லெவல்ஸ் கூட பார்க்க முடிஞ்சால் பார்க்கலாம். பேஷண்ட் இஸ் அஃபோர்டபுள், ஒரு 700-800 வரும். அந்த டெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஃபாஸ்டிங் இன்சுலின் லெவல்ஸ் ஹையாக இருந்தால் இட் கேன் டிடெக்ட் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈவன் பிஃபோர் HbA1c. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோமோட காம்பனன்ட்ஸ் பார்க்கணும்னு சொன்னேன். ஸோ அப்போ என்ன, ஹை BMI, HbA1c, பிளட் ப்ரெஷர், லோ HDL, ஹை ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ். ஸோ இது என்னோட டேட்டா, ஜஸ்ட் இந்த ஒரு இதுக்காக ஒரு ரீசெண்ட் டேட்டா ஒரு 100 பேஷண்ட்டு சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஐ குட் சி இஸ், ஒரு வெயிட் லாஸ்க்காக கன்சல்டேஷன் வராங்க. ஸோ ஐ சி போத் நியூட்ரிஷன் வைஸ் ஐ சி போத் பீடியாட்ரிக் அண்ட் அடல்ட் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 25% அதில் ஓவர் வெயிட் கேட்டகரி, 68% வந்து ஒபீஸுங்கிற கேட்டகரியில் வராங்க. BMI மோர் தென், நான் 28ன்னு எடுத்திருக்கேன் கட் ஆஃப். ஸோ 68% இன் ஒபீஸ் கேட்டகரி. ஸோ ஓவர் வெயிட்டை விட ஒபீஸ் கேட்டகரியில் தான் ஆல்மோஸ்ட் 68-70% இருக்காங்க. நார்மல் வெயிட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ், அவங்களாம் கொஞ்சம் அப்டாமினல் ஒபிசிட்டிக்காக வந்தாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ இது இன்னொரு முக்கியமான டேட்டா, ப்ரீ டயபெட்டிஸ் வித் HbA1c. எல்லாத்துக்கும் நம்ம HbA1c நான் பார்க்கறது உண்டு. ஸோ ரொட்டீனாகவே நாங்கள் எல்லாருமே பார்ப்போம். ஸோ ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அரௌண்ட் 25%, டயபெட்டிஸ் அரௌண்ட் 30%. இது வந்து இது நான் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ். ஸோ டோட்டல் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அண்ட் டயபெட்டிஸ் சேர்த்தாக்கா இட் இஸ் அரௌண்ட் 60%. ஸோ 100 பேர் வெயிட் லாஸ்க்கு வந்தாங்கன்னா 60% தேர் எய்தர் ப்ரீ டயபெட்டிக் ஆர் டயபெட்டிக். இட்ஸ் ஷாக்கிங் டேட்டா. ஸோ அதான் ரீசன்ட் ஸ்டடீஸும் சொல்லுது. ஈவன் ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு கவர்மெண்ட் டேட்டா எடுத்தாங்க, ஆல்மோஸ்ட் 40 to 50% ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ஆர் டயபெட்டிஸ். இட் இஸ், ஸோ மை டேட்டா இஸ் மேட்சிங் வித் த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேட்டா. ஸோ ப்ரீ ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒரு 15%, ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒரு 31%. ஸோ அது 50% காலி. ஆல்டர்ட் லிவர் அண்ட் ஆல்டர்ட் லிபிட் ப்ரொஃபைல், ஹை ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் ஒரு 35%, லோ HDL ஒரு 22%, ஆல்டர்ட் லிவர் என்சைம்ஸ் 20%. ஸோ இதில் என்ன அல்ட்ராசவுண்ட் எடுத்து அதுலேயும் ஃபேட்டி லிவர் பார்த்தோம்னா அது இன்னொரு 20% ஆட்டம். ஸோ ஒபீஸில் ஒரு அரௌண்ட் 30-40% ஃபேட்டி லிவர் இருப்பாங்க. யூரிக் ஆசிட் ஆல்மோஸ்ட் 23% had high uric acid. High TSH, as I told, not due to primary hypothyroidism, actual obesity induced high TSH, அதுவே ஒரு 17%. ஸோ இவங்களுக்குலாம் இந்த அவேர்னஸ் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு தைராக்சின் ஆரம்பிச்சுட்டு எந்த டயட் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இது பீடியாட்ரிக் டேட்டா சொல்கிற பாருங்க, ஒரு 50 சாம்பிள் சைஸில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்காக ப்ரெசென்ட் பண்ண டேட்டா, என்னோட ஓன் பேஷண்ட்ஸு. ஸோ ஒரு வெயிட் லாஸ்க்காக வந்த கிட்ஸில், ஸோ இது நாட் த ஜென்ரல் OPD, வெயிட் லாஸ்க்காக வந்த கிட்ஸில் ஒரு 90% நல்ல ஒபீஸுங்கிற கேட்டகரியில் தான் இருக்காங்க, ஓவர் வெயிட்டில் இல்லை. 26% have pre-diabetes. அதில் டாக்டர் ஃபரூக் சொன்ன மாதிரி, I have a kid who is 5-year-old and not type 1 diabetic, she is type 2 diabetic. ஸோ ஈவன் ஒரு 15 year என்கிட்ட இப்போ இந்த 50லேயே அரௌண்ட் 4 people were in actually diabetic range. ஸோ BP 15%, ஹைப்பர்டென்ஷன், ஆல்டர்ட் லிபிட் ப்ரொஃபைல் ஒரு 20%, லிவர் என்சைம்ஸ் ஒரு 10%, யூரிக் ஆசிட் ஒரு 10%, TSH கிட்டத்தட்ட பாருங்க ஒரு அடல்ட் டேட்டாக்கு ஒரு நிகரான அல்லது ஈவன் அதில் பாதி டேட்டா பீடியாட்ரிக்ல இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த டெஸ்ட்டை பார்க்கறதே இல்லை. பீடியாட்ரிக்ல TSH தவிர யாருமே பார்க்கறது இல்லை. ஸோ ஒரு HbA1c எடுத்து பார்த்தா ஷாக்கிங் டேட்டா வருது. HbA1c 25% இப்படி இருக்கு ப்ரீ டயபெட்டிக். ஸோ இது நம்ம, ஸோ அப்போ எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது?
இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு பழைய காமெடி, செந்தில் காமெடி. மலையை தூக்குறேன் பாரு செந்தில். ஸோ இந்த காமெடி மாதிரி தான். ஸோ இப்போ எல்லாம் ஓகே சார், நீங்கள் சொல்றதெல்லாம் கரெக்டு சார், ஒபிசிட்டி ஆபத்து எல்லாம் கரெக்டு. ஆனால் இப்போ எப்படி சார் குறைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால், சார் டயட் இருக்கணும், சாப்பிடக்கூடாது, சுகர்ஸு ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும், நல்லா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்க சார். கேட்க நல்லா தான் இருக்கு, ஆனால் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? ஸோ அட் லாஸ்ட் த ஆன்சர் டு ஓவர் ஈட்டிங் அண்ட் பீங் ஓவர் வெயிட் இஸ் ஈட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறோம். ஸோ இது உண்மையா, இது அவ்வளோ சிம்பிளான விஷயமா இருந்தால் ஊரில் ஒபிசை யாருமே இருக்க மாட்டாங்களே. இது என்ன ஒரு ராக்கெட் சந்திராயன் 3 மூணில் இறங்கின ஒரு ரகசியமா? அப்படி ராக்கெட் சயின்ஸ் அதில் இருக்கு. கம்மியாக சாப்பிட்டா வெயிட் குறையுங்கிறது தான் ஊருக்கே தெரியுமே. அப்புறம் ஏன் எவ்வளோ ஒபீஸ் பீப்புள் இருக்காங்க? ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஹாரிசனை மனசில் அப்பப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க. ஸோ 80 kg அடல்ட் ஃபீமேல் 160 centimeter ஹைட்டு வாண்ட்ஸ் டு லூஸ் 20 kgs. ஸோ அவங்க பிஎம்ஆர் படி கேலரி ரெக்கமெண்ட் 1800 கேலரிஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு 1500 கேலரி சாப்பிட்டா டெய்லி ஒரு 300 கேலரி டெபிசிட். ஸோ அதில் வெயிட் லாஸ், அல்லது ஒரு 1800 கேலரி சாப்பிட்டு 300 கேலரி அப்படின்னு இதுதான் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அட்வைஸ். ஸோ இப்போ அவங்க எப்படி சாப்பிடணும்? ஒரு 1500 கேலரிஸ் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் போகிறாங்க, ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுங்க. காலையில் 3 இட்லி வித் சாம்பார் சட்னி, மத்தியானம் ஒரு ஒரு கப்பு சாதம் அல்லது மில்லட் சாதம் வித் வெஜிடபிள் பொரியல் சாம்பார், அப்புறம் சம் ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங்கு கொஞ்சம் ஃப்ரூட் சாப்பிடுங்க, டீ, அதுவும் ஸ்கிம்டு மில்க், லோ ஃபேட் மில்கில் குடிங்க, நாட்டு சக்கரை போட்டு குடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நைட்டு 2 சப்பாத்தி வித் வெஜிடபிள் கறி, கிரீன் சாலட். இப்படி தானே ஒரு நீங்கள் போய் ஒரு டயட்டிஷியனோ நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டோ போய் ஒரு சார்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு 1500 கேலரிஸ்க்கு இப்படி தான் ஒரு சார்ட் இருக்கும். இது இவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்தால் எல்லாருமே வெயிட் குறைச்சிருப்பாங்க. அப்போ இதே சரி 300 கலோரி பேர்ன் பண்ணலாம். எப்படி பேர்ன் பண்ணுறது? ஒரு 1 hour வாக்கிங் போனால் 300 கலோரி பேர்ன் பண்ணலாம். ஃபார் 45 minutes ஜாகிங் இஃப் யூ டூ வி கேன் பேர்ன் அரௌண்ட் 300 கேலரிஸ். ஸோ ஒரு half an hour ஸ்விம்மிங் பண்ணால் வி கேன் பேர்ன் 300 கேலரிஸ். ஸோ 30 minutes ஆஃப் சைக்கிளிங் பண்ணால் நல்ல மாடரேட் ஸ்பீடில் வி கேன் பேர்ன் அரௌண்ட் 300 கேலரிஸ். ஆனால் வி ஆர் ஃபர்கெட்டிங் ஒன் திங். 1 hour ஆஃப் வாக்கிங் இஸ் ஜஸ்ட் 1 டீ அண்ட் வடை. ஒரு மணி நேரம் வாக்கிங் போயிட்டு காலையில் பாருங்க, வாக்கிங் கிரவுண்டு கிட்டலாம் பாருங்க, நிறைய டீ கடை வடை கடை இருக்கும். அப்படியே போயிட்டு வர வழியில் ஒரு டீயும் வடை சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த வாக்கிங் முடிஞ்சு போச்சு. 45 minutes ஜாகிங் பண்ணிட்டு வீட்டில் வந்து டயர்டாக இருக்குன்னு ஒரு காஃபி 4 பிஸ்கட் சாப்பிட்டா முடிஞ்சு போச்சு அந்த எனர்ஜி. 1 hour சைக்கிளிங் பண்ணிட்டு ஒரு 2 மைசூர் பாக் சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த கலோரி முடிஞ்சு போச்சு. நீங்கள் 1.5 hours ஆஃப் ஜிம், பயங்கர ஒர்க் அவுட், கார்டியோ, ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரைனிங் எல்லாம் பண்ணுறீங்க, நல்லா அப்படியே டயர்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேட் பிரியாணி சாப்பிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ சிம்பிளாக ஒரு சும்மா அந்த கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணுறது, சும்மா கம்மியாக சாப்பிட்றதுங்கிறதுல பிரச்சனை. ஸோ அகைன் வில் கோ பேக் டு தல ஹாரிசன். ஸோ சிம்பிளாக கம்மி பண்ணி சாப்பிட முடியாது. அப்போ என்னதான் பண்ணுறது? இதனால தான் ஃப்ரீக்வெண்ட் டயட் ஃபெயிலியர்ஸ். ஸோ ஒபீஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு கேளுங்க, தே வில் பி அண்டர் டிப்ரெஷன். ஸோ எனி சைக்காட்ரிஸ்ட் ஹியர் வில் பி ஏபிள் டு டெல் இட்ஸ் வெரி காமன் அமங் ஒபிசிட்டி டிப்ரெஷன். ஏன்னா அவங்க வெயிட் குறைக்க முடியல, அந்த இமேஜ், பாடி இமேஜ், அதுலேயும் ஒரு பயங்கர டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க. அவங்களே நொந்துப்பாங்க. எனக்கு ஒரு சுய கட்டுப்பாடே இல்லை, ஐ டோன்ட் ஹேவ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் விச் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஃபாலோ எனி டயட் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறது? வாட் டு டூ? ஸோ வி ஷுட் நோ த பேசிக்ஸ். ஸோ விச் இஸ் த ஒன்லி ஹார்மோன் இன் த பாடி தட் ஸ்டோர்ஸ் ஃபேட்? ரொம்ப சிம்பிள், இன்சுலின். ஸோ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் கார்டிசால் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன், பட் அது ஈஸ்ட்ரோஜன் ரொம்ப ஹை ஈஸ்ட்ரோஜன் ஃபீமேல்ஸு, கார்டிசால் இன் பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன். பட் மேஜாரிட்டி நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற அந்த மெயின் இதில் இன்சுலின், அதுதான் மெயின் ஹார்மோன். ஸோ we know insulin நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட்டு whenever the glucose is excess, it will get it will shunt it to liver and it will increase glycogen synthesis, and we all know liver cannot store more than 300 grams of glycogen. கொஞ்சம் மசில்ஸில் glycogen இருக்கும். ஸோ all the excess should be stored in adipose tissue. ஸோ இதெல்லாம் ஓகே. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இப்போ ஹார்மோனல் தியரி ஆஃப் ஒபிசிட்டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ விச் எவர் இன்க்ரீசஸ் த இன்சுலின் will cause fat gain, whichever decreases the insulin will cause fat loss. ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இன்க்ரீசஸ் இன்சுலின்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன? இன்சுலின்ல கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன், ஃபேட் மூணையும் கம்பேர் பண்ணா ஷாக்கிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஸ்பைக் ஆஃப் இன்சுலின் செக்ரேஷன். ஸோ அதுதான் இருக்கிறதுலே ஆக்சுவலாக நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் இட் வில் ஆக்சுவலி cause the more fat storage, more insulin secretion, more fat storage. அதான் it will stimulate fat storage to the highest point. புரோட்டீன் ஆக்சுவலாக ஒரு மாடரேட் ரொம்ப கம்மி தான், ஃபேட் தான் இருக்கிறதுலே கம்மி.
ஸோ நிறைய டைம் நான் என்ன நினைப்பேன், ஃபேட் தான் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம் ஃபுட்டில். ஸோ வி ஆஸ்க் பீப்புள் டு அவாய்ட் ஃபேட்ஸ். பட் ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் இஸ் த ஒன் தட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் த லீஸ்ட் ஸ்டிமுலண்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார் இன்சுலின் செக்ரேஷன். அப்போ ஃபேட்டி ஃபுட் வெயிட் ஏறுது, பஜ்ஜி வெயிட் ஏறுது, பிரியாணி வெயிட் ஏறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஹை கார்போஹைட்ரேட்டை ஒரு ஹை ஃபேட் ஹை ப்ரோட்டீனோட எல்லாம் சேர்ந்து எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, இன்னும் இதே மாதிரி ஹை பீக். ஸோ ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்றோம்னா ப்ராப்ளம் ரைஸில் இருக்குது, சிக்கனில் இல்லை. ஒரு போண்டா பஜ்ஜி சாப்பிட்றோம்னா அதில் அந்த கார்ப்ஸில் தான் பிரச்சனை இருக்குது, அதில் போடுற எண்ணெயில். நம்ம எண்ணெய் புழிஞ்சிட்டு மாவு மட்டும் சாப்பிட்றோம். அப்புறம் நான்ஸ்டிக் தவால அப்படியே எண்ணெயே ஊற்றாமல் இன்னும் 2 தோசை எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்றோம். ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிராஃப். ஸோ நான் டிஎஸ்ஹெச் ஒன்று சொன்னேன், ரெண்டாவது அதை விட முக்கியமாக இந்த ஒரு ஸ்லைடை எல்லாரும் மனசில் ஏற்றி வச்சுட்டா போதும். இப்போ விச் டிக்ரீசஸ் இன்சுலின். ஸோ கார்போஹைட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணால் கம்மி பண்ணும், கலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாலும் இன்டெரக்டாக. இப்போ நம்ம லோ கேலோரிங்கிறோம், லோ கேலோரியில் என்ன நடக்குது, we are indirectly reducing the carbohydrate content இல்லையா. ஸோ 2500 கலோரிஸ் பதிலாக ஒரு 1500 கலோரிஸ் சாப்பிட்றோன்னா கார்போஹைட்ரேட்டும் ஆல்மோஸ்ட் 30-40% குறையுது. அதுதான் ஆக்சுவலி இட் டிக்ரீசஸ் த இன்சுலின் செக்ரேஷன், இட் வில் இன் டர்ன் காஸ் வெயிட் லாஸ். அதுதான் மெக்கானிசம், இந்த பாத்வே. ஆர் we should consolidate meals and avoid frequent snacking or intermittent fasting. Fasting பண்றோம்னா it will again decrease the insulin secretion. High intensity exercise, அது will again decrease insulin secretion. High nutrient density, ஸோ ரொம்ப அப்படியே அது என்னங்கிறது நான் சொல்றேன். ஸோ இதெல்லாம் இன்சுலின் செக்ரேஷன் அதிகம் பண்ணுது, ஸோ இதெல்லாம் வெயிட் கெயின் பண்ணும். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் இன்சுலின் செக்ரேஷனை கம்மி பண்ணுது, ஸோ இதெல்லாம் வெயிட் லாஸ் பண்ணும். இந்த ஒரு சார்ட்டை எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டும். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் நியூட்ரியன்ஸ்னு சொன்ன அப்படின்னா என்ன. ஸோ ஒரு 500 கேலோரி மீல், ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க. ஒரு 3 தோசை வித் சாம்பார் சட்னி, இது ஈஸியாக நம்ம சாப்பிட்றலாமா, இது ரொட்டீனாக நம்ம சாப்பிட்றது. ஒரு 3 சப்பாத்தி வித் கிரேவி, அதே 500 கேலோரி, ஈஸியாக சாப்பிட்றலாம். ஒரு சின்ன பிளேட் பிரியாணி ஈஸியாக சாப்பிட்றலாம். இன்ஃபேக்ட் அது பத்தாது, நம்ம கொஞ்சம் நிறையா சாப்பிடுவோம், அது 1000 கேலோரிஸ் வந்துடும். ஒரு 2 பரோட்டா வித் கொஞ்சம் சால்னா, இது நான் சொல்றது சிக்கன் கிக்கன்லாம் எதுவும் இல்லாமல், இட் வில் அகைன் ப்ரொவைட் 500 கேலோரிஸ். 2 மைசூர் பாக் சாப்பிட்டு 500 கேலரிஸ். கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மைசூர் பாக்கு அந்த சைஸு, 2 மைசூர் பாக் அல்லது 3 மைசூர் பாக் சாப்பிட்டீங்கன்னா 500 கேலரிஸ் கிடைச்சிடும். 4 பஜ்ஜி சட்னியோட சாப்பிட்டா 500 கேலரிஸ். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஓகே. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒன்று சொல்லுங்கள், இதில் ஏதாவது உங்கள் வயிறு நிரம்புமா. இப்போ நான் சொன்னேன் 1500 கேலரிஸ் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடணும்னு ஒரு டயட் சார்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஒரு 3 வேளைக்கு 2 ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க. 3 வேளைக்கு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு வேளைக்கு 500 கேலரிஸ் சாப்பிட்டா கூட ஒரு 3 தோசை மேபி வயிறு நம்பலாம், நம்பாமல் போகலாம். 2 மைசூர் பாக்க ஒரு வேளை சாப்பிட்றோம், வயிறு நம்புமா, அதே 500 கேலரிஸ் தான், ஆனால் வயிறு நிரம்பாது. 4 பஜ்ஜி சாப்பிட்டா வயிறு நிரம்புமா, இன்னும் 4 சாப்பிடலான்னு தோணும். இதை இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்க. 7 எக் 500 கேலரிஸ், ஆக்சுவலி சாப்பிட முடியாது. ஸோ 1.500 கேலரிஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அஸ் கேரட், பச்சையாக கேரட் கட் சொன்னால் 1.25 கிலோ சாப்பிடணும். 1.25 kgs ஆஃப் ரா கேரட் வில் கிவ் 500 கேலரிஸ், சாப்பிடவே முடியாது. ஸோ 300 கிராம்ஸ் ஆஃப் பாயில்டு கிரீன் கிராம், ஸோ நல்ல அந்த பச்சை பயிறு, அது சாப்பிடவே முடியாது, அவ்வளோ எடுத்துதான். ஸோ 150 கிராம்ஸ் கோகனட் பீசஸ், அதாவது முக்கால் தேங்காய், ஒரு மூடி ப்ளஸ் இன்னொரு மூடியில் ஒரு பாதி, அவ்வளோ சாப்பிட்டா தான் 500 கேலரிஸ். நம்ம ஐயோ தேங்கான்னு பயந்துட்டு போவோம், ஆக்சுவலாக சாப்பிடவே முடியாது. 100 கிராம் வேக வச்ச நிலக்கடலை, பாயில் பீனட்ஸ், இட் வில் கிவ் 500 கேலரிஸ். ஆர் ஹாஃப் கிரில்டு சிக்கன், சரிங்களா. ஸோ ஹாஃப் கிரில்டு சிக்கன், இந்த மைனஸ் கேனிஸ்லாம் இல்லாமல் ஹாஃப் கிரில்டு சிக்கன் சாப்பிட்றோம், அல்லது தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்றோம், அல்லது ஒரு ஆயில் கம்மியான அரை கோழியே 500 கேலரிஸ் தான், ஆயில் கம்மியாக போட்டு சமைச்சா. ஸோ அல்லது ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்றோம்னு வச்சுங்க, அது ஒரு லோ இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்றோம், 1.5 கிலோ வாட்டர் மெலன் சாப்பிட்டா தான் 500 கேலரி. ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வரோம்னா, ஸோ இன் டயட்டிங் we have to focus on less carbohydrates as far as possible, more fiber, more healthy fats and more proteins. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தாதான் இட் வில் ஆக்சுவலி ஃபுல்ஃபில்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபை அவர் appetite. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா ஜஸ்ட் கேலரிஸ் கம் பண்ணி அப்புறம் 2 மைசூர் பாக் சாப்பிட்டாவோ 2 தோசை சாப்பிட்டாவோ நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ இன்னும் இது வந்து நான் சொல்றது ரொட்டீன் டயட்ல. ஸோ அப்போ லோ கார்ப் டயட், ஹவு டஸ் இட் ஒர்க், ஆல்ரெடி டாக்டர் ஃபரூக் ஹஸ் ஸ்போக்கன் இன் டீடைல். It is not a mutton, chicken, egg, paneer, butter eating diet. No, it is not a license to gorge on limitless fat and protein. No. So it is a balanced diet. A balanced dietனா இது வேற பேலன்ஸ். ஒரு மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் இருக்கிறவனுக்கு இதுதான் பேலன்ஸ். நார்மல் பீப்புளுக்கு நார்மல் அதை பேலன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ கார்ப்ஸ் ஒரு 50-60 கிராம்ஸ்குள்ளே லிமிட் பண்ணுறோம். ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த அளவுக்கு ஒரு 1 to 1.5 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். கேலோரிஸ் ரொம்ப நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறது இல்லை, பட் ஏன்னா அதுவே தானாக வந்து செல்ஃபாக ரெகுலேட் ஆகிக்கும். குட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஹெல்தி ஃபேட் இன்டேக். ஸோ ஹை ஃபேட் இன்டேக், பட்டர் 50 கிராம் 100 கிராம் தேவையில்லை. ஸோ இப்போ எங்கே போய் வேலை செய்யுது ஒரு லோ கார்ப். ஸோ as we saw the nutrientsல there are less carbs, which is because of which there is less insulin secretion, less fat storage. Fat storage கம்மியாச்சு அப்படின்னா because of less insulin secretion again there is
ஸோ இன்சுலின் குறைஞ்சதுனாவே ஃபேட் லாஸ் ஜாஸ்தி ஆகும், லைப்போலைசிஸ் இருக்கு. ஸோ உடனே ஃபேட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா லெப்டின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ உடனே பசி உணர்வு குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தேர் இஸ் மோர் சட்டைட்டி. ஸோ இந்த இத்தனை மெக்கானிசம்னால ஆக்சுவலி லோ கார்ப் டயட் ஒர்க்ஸ். ஸோ லோ கார்ப் டயட்டுங்கிறது சும்மா ஏதோ என்னமோ கிடையாது. ஸோ இவ்வளோ மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. அண்ட் வி ஆர் சீங் குட் பயோகெமிக்கல் அண்ட் ஹார்மோனல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் போத் NAFLD, டைப் 2 டயபெட்டிஸ், PCOS, ஹைப்பர் ட்ரைக்ளிசரைடீமியா, ஹைப்பர் யூரிசீமியா, ஹைப்பர் டென்ஷன், இது எல்லா பேராமீட்டர்ஸ்லையும் பார்க்குறோம். ஸோ சிம்பிள். ஸோ நான் அந்த அதே ஒரு டேட்டா ஒரு லோ கார்ப் வச்சு ட்ரீட் பண்ணதில் ஒரு 3 monthsல வெயிட் எவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட் ரிடக்ஷன், BMI எவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட் ரிடக்ஷன் பாருங்க ஜஸ்ட் 3 monthsல. HbA1c ஆவரேஜ் ஒரு 6.8லேருந்து 5.5. அண்ட் இது பாருங்க ஒரு லிபிட் ப்ரொஃபைல் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ்லாம் ஒரு 154லேருந்து ஒரு 133. ஸோ நல்ல ரிடக்ஷன். யூரிக் ஆசிட் தேர் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபால். ஸோ டயபெட்டிக்ஸ் அதில் இருக்கிற டயபெட்டிக்ஸ் மட்டும் ஒரு சப் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த HbA1c has fallen from 8.1 to 5.8 within a matter of 3 months. ஸோ ஒரு ஃபேட்டி லிவர் சப் அனாலிசிஸ், significant reduction in the liver enzymes, very significant reduction in almost normalizing. ஸோ இந்த அளவுக்கு ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ இன்னொரு கான்செப்ட் பற்றி நம்ம பேசணும், இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங். அது என்னது? பிரிங்கிங் பேக் த டயட்ரி பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆன்சஸ்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ பசிக்கிறப்ப சாப்பிட்டாங்க, சாப்பாடு இல்லாதப்ப விரதம் இருந்தாங்க. ஸோ இன் ஃபாஸ்டட் ஸ்டேட் இன்சுலின் இஸ் லோ, குளுக்கோஸ் இஸ் லோ, ஸோ ஃபேட் இஸ் பர்னிங். அதுதான் சிம்பிள். ஆனால் ஃபாஸ்டிங்கிறது ஜஸ்ட் ஸ்டார்வேஷன் அல்லது பட்னி இல்லை. ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் 3 mealsனா என்ன? ஒரு 3 meal வித் ஒரு சின்ன 2 ஸ்நாக் அந்த மாதிரி எடுக்கிறது. பட் நம்ம டயட் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு? ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஸ்நாக்கு, அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட், காலையில் ஒரு டீ வடை, அப்புறம் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட், அப்புறம் மறுபடியும் மிட் மார்னிங் 11 மணிக்கு ஒரு டீ வடை, ஒரு லஞ்சு, அப்புறம் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்கு, மறுபடியும் ஒரு டின்னர், அப்புறம் இப்போ பயங்கரமாக போஸ்ட் டின்னர் ஸ்நாக்ஸ் ஒரு பயங்கரமான பெரிய மீல் எடுக்கிறோம். ஸோ இன்சுலினுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் அது ஸ்பைக்லேயே இருக்குது. ஸோ இட் வில் நெவர் பேர்ன் த ஃபேட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டிங், ஒரு 8 hour ஈட்டிங் விண்டோ, ஒரு 8 hours நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு 16 hours நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேட் பர்னிங் வில் பி மோர். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை இன்னும் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 1 day ஒரு 24 hours கூட ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. ஒரு அல்சர் வராது, ஒன்றும் வராது. இருந்து பழகினவங்க ஸோ கிராஜுவலி தே கேன் ஃபாலோ. ஸோ ஒரு இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறீங்க, இட் வில் பி அகைன் பெனிஃபிஷியல். ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் எக்ஸசைஸ்? எக்ஸசைஸ்னா கஜா முஜன்னு போய் வடிவேல் தலையை மண்டையை உடைச்சிட்ட மாதிரி உடைக்கிறது எக்ஸசைஸ் கிடையாது. ஸோ போத் ஏரோபிக் அண்ட் அனரோபிக் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும். ஸோ ஏரோபிக்னா ஜாகிங், வாக்கிங், சைக்கிளிங் அதெல்லாம். அனரோபிக் அப்படின்னா ஸோ ஆல் திஸ் மசில் ட்ரைனிங், ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங். ஸோ இதோட என்ன? மாட்ரேட் ஸோ கார்டியா எக்ஸசைஸில் மாட்ரேட் எஃபர்ட் கார்டியக் ஆக்டிவிட்டி பண்ணால் போதும், பயங்கரமாக ஓட தேவையில்லை. பிரிஸ்க் வாக்கிங், மாட்ரேட் பேஸ் ஜாக்கிங் இஸ் மோர் தென் எனஃப். No need to stress the joints and tendons. The primary purpose here is not to burn calories, but to improve the aerobic capacity of the body. That's important. So toning and strengthening of muscles எதுக்காக அப்படின்னா it will increase the lean body mass, muscle loss prevent பண்ணும். weight training, போத் பாடி வெயிட், பயங்கர வெயிட் ட்ரெயினா ஜிம்மில் போய் வெயிட் தூக்கணும்ட்டு இல்லை. சிம்பிள், நம்ம ஒரு புஷ்அப்ஸ் எடுக்கிறோம், ஒரு சிட்டப்ஸ் எடுக்கிறோம், நம்ம பாடி வெயிட்டை வச்சு நம்ம மசில்ஸை ட்ரெயின் பண்ணாவே போதுமானது. ஒரு ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இன்க்ரீசஸ் ரெஸ்டிங் BMR ஃபார் த சேம் BMI. ஸோ மசில்ஸ் அதிகம் ஆக அதிகம் ஆக ஒரே ஒரு 80 கிலோ இருக்கிற ஒரு மஸ்குலர் பர்சனுக்கு அதிக கலோரி சும்மாவே பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதே 80 கிலோ ஃபேட்டாக பர்சன் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கம்மி கலோரிஸ் தான் பேர்ன். ஸோ த ஃபேட் பர்சன்டேஜ் கம்ஸ் டவுன். ஸோ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டா கூட அது உடம்புல அது பேர்ன் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So what are the take-home points? We are coming to the final slide. So obesity is a state of excess adipose tissue mass, you all must understand. Keep in mind abdominal obesity with normal BMI. Screen for complications rather than cause for obesity. Cause for obesity is multifactorial. So நம்ம blood test பண்றது எதுக்காக obesity வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க அல்ல. So we are looking for the complications of obesity. Metabolic syndrome இருக்கான்னு பார்க்குறோம். So focus on nutrients rather than the calories. So protein, fat, fiber அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். வெறும் கேலரிஸ் மட்டும் கணக்கு பார்க்கக்கூடாது. கீப் ஒன் வேர்ட் இன் மைண்ட், தட் இஸ் இன்சுலின். ஜஸ்ட் கேலரிஸ்ங்கிறத மறந்துடுங்க. இன்சுலின் அதை எது தூண்டும் அதை நம்ம குறைக்கணும், அதை எது குறைக்கும் அதை நம்ம அதிகப்படுத்தணும். ஸோ ரேஷனல் அட்வைஸ் ஆன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். சும்மா கஜமுஜன்னு நீங்கள் 500 கலோரி போய் ஓடுங்க அப்படின்னு ஒரு 60 வயசு பர்சனை சொல்ல முடியாது. த அட்வைஸ் ஷுட் பி ரேஷனல் ஆன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் பேஷண்ட் லிசனிங். Thank you, sir. It's an excellent presentation. And I have 2-3 doubts, 2-3 questions actually. So, Yes, sir. BMI of 23.5 is taken as overweight, or more than 23.5 to 25 in Asian individuals, whereas other Westerners this is 25. So, why this difference? Why our BMI is reduced to 23.5?
So it is all this classification is not some arbitrary. It is based on the metabolic risk complications. So all these classifications, so obese, overweight அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறது எதனால அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ஓவர் வெயிட்டுங்கிற கேட்டகரினா வாட் த ரிஸ்க் ஆஃப் கார்டியோவாஸ்குலர் ரிஸ்க் ஆர் டயபெட்டிக் ரிஸ்க் ஆர் மெட்டபாலிக் ரிஸ்க் தே கேரி. ஸோ அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது when comparing with the westerners, actually Indians develop these metabolic complications even with the lower BMI. So even with the BMI of 23 or 24, due to high abdominal fat, so Indians are more prone for abdominal fat deposition, so more visceral fat, and we are getting all the metabolic complications even in lower BMIs. So that is why for the Indians on the similar Asian population, the BMI cutoff has been lowered because we get the complications even in lower weights. So that is why the criteria, the cutoff has been lowered to include. இல்லாட்டி நம்ம 25 BMIன்னு வச்சுட்டா நிறைய பேர்த்த அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். அவங்களாம் ஒபீஸ் இல்லைன்னு சுத்திட்டு இருப்பாங்க. So we have to include all these high risk people. Oh, So my next question is, what's your advice for doctors? Because we are practicing till 9, 10 o'clock every day, every night. So regarding dinner or evenings, at dinner at 6 p.m. or 9 p.m., 10 p.m. What's your take on Sir, late night dinner or sir, it is early evening? சார் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் லைக் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு காமன் கான்செப்டை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ண முடியாது. ஸோ எர்லியர் டின்னர் இஸ் குட். பட் இப்போ என்னால் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் 9:30க்கு நான் வீட்டுக்கு போய் ஐம் நாட் ஒரு டின்னர் இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியல. ஸோ தட் இஸ் மை பர்சனல். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம மேபி ஒரு 9 to 5 ஒரு ஜாப்ல இருக்கோம் அப்படின்னா 6 o'clock 7 o'clock நம்ம டின்னர் முடிச்சுட்டு ஹாயாக ஒரு 8 o'clock தூங்கலாம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் ஹூ ஆர் டூயிங் பர்டிகுலர்லி ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ், இட் இஸ் வெரி ப்ராக்டிகலி டிஃபிகல்ட். ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, அப்படி லேட் டின்னர் சாப்பிடும்போது அட்லீஸ்ட் அது ஹை கார்ப் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தரால் டின்னர் இப்போ டின்னர் அந்த டைம் மட்டுமே இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஸோ ஆஸ் ஐ டோல் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ என்ன நியூட்ரியன்ஸுங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபாஸ்டிங் டைம் மேபி இப்போ டின்னர் இது பண்ண முடியலன்னா கொஞ்சம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் லேட்டாக எடுக்கலாம். அல்லது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு லஞ்சில் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஃப்ரூட் சாலட் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு ஒரு டின்னர் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 மீல் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அல்லது ஒரு 3 மீல். இப்போ நார்மல் பர்சன் ஒபீஸ்லாம் இல்லை, 2 மீல்லாம் போக தேவையில்லை. இஃப் வாண்ட் டு டேக் 3 மீல்ஸ், ஸோ டின்னர் வந்து நம்ம அப்படியே நைட் வந்து சாப்பிட்டாலும் ஒரு ஹை கார்ப்ஸ் இல்லாத மாதிரி, ஒரு இன்சுலின் ரொம்ப செக்ரேட் பண்ணாத மாதிரி ஒரு மீலை எடுத்துக்கலாம். ஸோ வயிறு நிரம்புற மாதிரி இருக்கணும். சும்மா ஒரு ஆம்லெட்டோ ஒரு நான்வெஜ்ஜோ அல்லது ஒரு வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு ஒரு சுண்டல் பயிர் வகைகளோ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நைட்டு போய் 4 தோசை சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதோட நிறுத்துறது இல்லை. அதுக்கு மேலே 10:30 மணிக்கு உட்காந்து ஏதாவது ஒன்று மேட்ச் பார்த்துட்டு ஒரு சிப்ஸ் முறுக்கு எல்லாருமே உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படியே அந்த நாளைக்கோட ஒர்க்கோட ஸ்ட்ரெஸ் தீக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக நைட் ஃபுல்லாக மெயின் நம்ம ஒரு உண்மையாக ஒரு கேலோரிஸ் கணக்கு போட்டோம்னா நம்ம டோட்டல் பர் டேவோட கேலோரி இன்டேக்கில் ஒரு 50-60% சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மேலே தான் இருக்கும். இது உண்மையா இல்லையாங்க சார்? இது கரெக்ட் தானே? ஸோ அதை தான் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஏதாவது மாற்ற ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ எல்லாருமே 6 மணிக்கு முன்னாடி முடிக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தேர், மல்டிபிள் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் தேர். எல்லாத்துலேயுமே நம்ம மனசில் வச்சுட்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒரு டின்னர் டைமிங்கில் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு கார்போஹைட்ரேட் அந்த நியூட்ரியன்ஸில் நமக்கு என்ன பண்ண முடியும். ஒருத்தரால் லோ கார்ப் டயட் இருக்க முடியும், ஒருத்தரால் முடியாது. ஒருத்தரால் ஃபாஸ்டிங் இருக்க ஒருத்தரால் ஒருத்தரால் டின்னர் முடிக்க முடியாது. நமக்கு என்ன செட் ஆகுதோ அதை நம்ம அந்த கான்செப்ட்ஸை நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதை வச்சு we have to frame our own rules and we have to follow them. Excellent presentation, sir. So I'll finish with a single message. Conscious, slow eating. It will improve our appetite and it will reduce our weight also. So conscious, slow eating we have to follow in during every meal. Thank you. Arun sir, we have one question. Arun Yes, sir, sir. I have 2 questions for you. Skipping a meal instead of a 2 meal, 3 meal concept, number 1 question. Number 2 is the genetic factor and obesity. இந்த ரெண்டுலையுமே எனக்கு சில எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவைப்படுது. ஏன்னா என்னதான் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் வாட் எவர் தி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் தேர் அண்ட் லோ கார்ப் டயட், வாட் எவர் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் தி ஓவரால் ஒபேசிட்டி கான்செப்ட். எஸ் சார். ஸோ ஸ்கிப்பிங் மீல்ஸ் பற்றி என்ன குவரிங் சார்? ஆக்சுவலாக அது ஹெல்தியான்னு சரி, கேட்குறீங்களா இப்போ சார்? இல்லை 2 மீல்ஸ் கான்செப்ட் போயிடலான்னு சொல்றாங்கல்லப்பா. ஆமாங்க எவ்ரிபடி சார். இஸ் திங்கிங் அபவுட் 2 மீல்ஸ் கான்செப்ட் போயிட்டா வந்து ஸோ எஸ் சார். இன்சுலின் செக்ரீஷன் ரெடியூஸ்ட் அண்ட் இஸ் இட் அட்வைசபிள்? சார் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆஸ் ஐ செட் இட்ஸ் இண்டிவிஜுவல். ஸோ இப்போ உண்மையாக சொல்லணும்னா அந்த 2 மீல்ஸ் இஸ் நாட் யூனிவர்சலி. ஸோ இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஸ்கிப் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் தே டேக் அ மாடரேட் லஞ்ச் அண்ட் தே டேக் அ ஹெவி டின்னர்.
So almost most of the college students and most of the youngsters who are obese are actually on two meal concept. So two meal எடுத்தாவே நம்ம நார்மலா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ டூ மீல்ல நாம என்ன சாப்பிட்றோம், எந்த டைம்ல சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ நம்ம 6 மணிக்கு முடிச்சிட்டோம்னாவே நம்ம ஹெல்தி ஆயிடலாம் அப்படின்னு கிடையாது சார். ஸோ வி ஷுட் சி வாட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் அஸ். என்னன்னா இப்போ நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லோ கலோரி டென்ஸாக அதாவது லோ நியூட்ரியன் டென்ஸாக மாறிடுச்சு. ஸோ அதனால வந்து ஒரு 3 மீலும் நம்ம வயிறு நிரம்புற அளவுக்கு நம்ம ஒரு ரொட்டீன் ஃபுட்டை சாப்பிட்டா ஆக்சுவலாக டெஃபினட்டாக நம்ம அந்த கேலரிஸ்லாம் டெஃபினட்டாக நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறதில்ல. அதனால இன்டைரக்ட்லி 2 மீல் மே பி பெனிஃபிஷியல். அப்படி நம்ம 3 மீல் போகணும்னா வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் த ஃபைபர், இன்க்ரீஸ் த ப்ரோட்டீன், இன்க்ரீஸ் த ஹெல்தி ஃபேட் இன் ஈச் மீல். ஸோ தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபருக் சொன்ன மாதிரி இப்போ 3 மீலும் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் போட தேவையில்லை. ஸோ நம்ம லஞ்சில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸோட கொஞ்சம் கார்ப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். டின்னரில் மேபி டோட்டலாக கார்ப் கட் பண்ண முடியலன்னா நிறைய ஒரு ப்ரோட்டீன் எடுத்துட்டு சும்மா ஒரு 1 or 2 சப்பாத்தி ஆர் ரைஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். மார்னிங் வந்து நட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு சும்மா ஒரு இட்லி ஒரு தோசை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த நியூட்ரியன்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம காம்பன்சேட் பண்ண முடியுதோ 3 மீல்லையும் த குட் ரிசல்ட்ஸ் கேன் பி அப்டைன். ஸோ பிகாஸ் வாட் ஐம் சீயிங் இஸ் நவடேஸ் ஐ எம் கிவிங் ஒரு டயட் வரவங்களுக்கு லோ கார்ப் டயட்டும் நான் கொடுக்குறேன், ஒரு மாடரேட் கார்பில் ஒரு 3 மீல் டயட்டும் கொடுக்குறேன், இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் கொடுக்குறேன். கரெக்டாக அவங்கவுங்களுக்கு எது செட் ஆகுதோ ஃபாலோ பண்ணும்போது எல்லாருமே ஓரளவுக்கு டீசென்டான ரிசல்ட்ஸ் வருது. லோ கார்ப் டயட் இஸ் மோர் ஃபார் ரொம்ப சிவியர் ப்ராப்ளம்ஸ், நல்ல டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு லோ கார்ப் டயட் ஹேஸ் மோர் பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட்ஸ். பட் சிம்பிள் ஒபிசிட்டி வித் மைனர் இஷ்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே அவங்கவுங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ நல்ல இது இருக்குங்க சார். செகண்ட் திங் இஸ் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் டெஃபினெட்லி பிளேஸ் அ ரோல், தேர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட். ஸோ எல்லாத்தாலையும் இப்போ ஒரு சிம்பிளாக வந்து கலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுங்கிறது பண்ண முடியல. ஆனால் இன்னொரு பர்சன் ரொம்ப ஈஸியாக அளவு கம்மியாக சாப்பிட்டு அவங்க ஈஸியாக வந்து கலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி பசி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். பட் ஒரு ஹைலி இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் பர்சனுக்கு ஜஸ்ட் சிம்பிளாக அளவு கம்மி பண்ணி சாப்பிட முடியாது. ஸோ வாட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஒன் பர்சன் வில் நாட் ஒர்க் ஃபார் அதர் பர்சன். ஸோ அந்த பர்சனுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு நம்ம கார்போஹைட்ரேட் குறைக்கிறதுல தான் நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸ் பண்ணும். தட் பர்சன் கேனாட் ஃபாலோ லோ கலோரி டயட். ஸோ அவங்களோட ஜெனட்டிக்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜெனட்டிக்ஸ்னா வி நீட் நாட் டூ a ஜீனோமிக் சீக்வன்சிங். பட் என்ன அவங்களுக்கு ஒரு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சரி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைப்போம். அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை, எந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் இல்லை, மெட்டபாலிக் ஸ்கிரீனிங் நார்மலாக இருக்குன்னா தட் பர்சன் கேன் ஃபாலோ எனி டயட். ஸோ அந்த என்ன அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, மெயின்ல ஒரு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இஃப் வி டியூன் த டயட், ஈவன் மார்பிட்லி ஒபீஸ் பேஷன்ஸ் ஒரு 180 kg 200 kg பேஷன்ஸ் கூட ரொம்ப நல்லா வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியுது. பட் வி ஹவ் டு லுக் இன் டு வாட் இஸ் ஹிஸ் ப்ராப்ளம், வாட் இஸ் ஹிஸ் வீக்னஸ் அண்ட் வாட் ஹி கேன் ஃபாலோ அண்ட் வாட் ஹி கேனாட். அதை பார்த்துக்கிட்டா போதும். ஸோ ஆல்வேஸ் இன் ஒபிசிட்டி தேர் இஸ் அ ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர், தேர் இஸ் அ என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர். நம்ம அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்றோங்கிறது தான் ப்ராப்ளம். If at all, if you advise 2 meal, which meal you want to skip? Sir? If at all, if somebody advise 2 meal concept, which meal is better to skip? So it again depends on the individual wisher. ஸோ அதில் வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்கு. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணா இந்த டிசீசஸ் அதிகம் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னும் சில ஸ்டடிஸ் இருக்கு. ஸோ அது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் தான். ஸோ ஐ லீவ் இட் டு பீப்பிள்ஸ் விஷ். கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Do you have any experience of patients with skipping the morning meals, they developing any complications? No, sir, no complications. So, traditionally, for almost all the intermittent fasting patients, I traditionally advise to skip morning meals. ஆக்சுவலாக என்ன பெரும்பாலும் அதுதான் முடியுது. மார்னிங் அப்படியே எந்திரிக்கிறாங்க, ஒரு மார்னிங் மீல்ஸை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு லஞ்ச் மாடரேட்டாக எடுத்துட்டு, ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி டின்னர் வந்து கரெக்டான மீலாக இருக்கணும். ஸோ ப்ராப்ளம் என்னன்னாங்க சார், இது அதை பற்றி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஸ்கிப்பிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னால டயபெட்டிஸ் அதிகமாகுது, மெட்டபாலிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாகுதுன்னு பண்ண ஸ்டடிஸ் எல்லாம் தே ஆர் டன் ஆன் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் அன்ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ். நான் சொன்ன காலேஜ் பசங்க மாதிரி காலையில் அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு மத்தியானம் சுமாராக சாப்பிட்டு நைட்டு ஃபுல் கட்டு கட்டுறவங்களா இருப்பாங்க, வித் ஆர் வித்தவுட் ஆல்கஹால், பயங்கர மோசமான ஒரு ஃபுட்டை நைட் எடுக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பாப்புலேஷனே ஒரு பயாஸ்டு பாப்புலேஷன். ஸோ அவங்க வந்து ஆப்வியஸ்லி தே வில் பி அன்ஹெல்தி. ஸோ அவங்களோட இவங்களும் எடுத்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்றவங்கலாம் ரொம்ப டயபெட்டிக்கா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலா த ஸ்டடீஸ் உல்டா. ஆனா இதே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணி மத்தியானமும் நைட்டும் ஒரு ஹெல்தியான மீல் எடுக்கிறோம், நைட்டே அவங்க ஒரு 8 o'clock 9 o'clock சாப்பிட்டாலும், ரொம்ப லேட் நைட் சாப்பிட வேணாம், ஒரு 8 o'clock 8:30 சாப்பிட்றாங்க. பட் அதை வந்து நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன்சுலின் அதிகமாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணாத ஒரு மீல் எடுத்துட்டு நம்ம டயட் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து வி ஆர் சீங் வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ் சார். அதாவது ஈவன் வித் கார்ப்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு HbA1c எல்லாம் ஒரு 7ல இருந்து ஒரு 3 monthsல வந்து 6க்கு கீழே வருது. ஸோ நல்ல ரிசல்ட். ஸோ டயபெட்டிஸ் ஒர்சன் ஆகிறதோ இல்லை மெட்டபாலிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒர்சன் ஆகிறதோ இருக்கிறது இல்லைங்க சார். ஸோ ஈச் பர்சன் இந்த நம்ம அந்த ஸ்கிப் பண்ண மீல் போக மிச்ச மீல்ல என்ன சாப்பிட்றோங்கிறது டிட்டர்மைன்ஸ் வெதர் த ஸ்கிப்பிங் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆர்